자, 행사를 시작하겠습니다. 참석해 주신 분 여러분들 다 자리에 앉아주시면 감사하겠습니다. 네, 저는 오늘 사회를 맡게 된 우리 이윤 대표의 태국 매력과 마력 출판기념회 사회를 맡게 된 KBS의 김원장 기자입니다. 안녕하세요.ขอบคุณด้วยนะคะวันนี้ดิฉันเป็นก็กิตติมาศักดิ์ MC นะคะเป็นทำงานด้วยเมื่อกี้ MC ท่านนะคะเป็น KBS TV คิมมอนจังนะคะ 통역도 해주시고 통역장님 부탁드립니다. 여기 태국 VIP들이 많이 오셔서 지금 말씀해 주셨습니다. 오늘은 아시는 것처럼 이윤 대표가 펴낸 태국 매력과 마력 책에 대한 소개 그리고 또 우리 교육사회에서 의미 있는 책, 흥미로운 책을 축하하는 그런 자리가 될 것 같습니다. ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณที่เสียสละเวลาวันนี้มาร่วมงานที่เปิดตัวหนังสือใหม่ของมิสเตอร์ลียูยอนนะคะก็หนังสือนี้เป็นแนะนำให้คนเกาหลีรู้จักประเทศไทยลึกๆแล้วจะมีความเสน่ห์ของโรงหลานของประเทศไทยให้คนเกาหลีรู้ประเทศไทยมากๆนะคะ 여기 진행 멘트를 좀 적어주셨는데 그냥 제가 알아서 진행하겠습니다. 책이 많이 팔리고 있습니다. 한국에. 인세가 얼마인지는 알고 계세요? 보통 18,000원짜리 책인데 보통 책의 인세가 10에서 12%입니다. 그래서 10,000부 정도가 팔리면 1,800만 원 정도가 입금이 됩니다. 근데 이제 출판사에서 이제 어느 계좌로 입금을 할 거냐 이렇게 물어보면 보통은 부인이 모르는 계좌를 잘 모르잖아요. 얼마나 들어왔는지 모르시죠. 책이 여러분도 아시겠지만 책이 너무 재밌고 우리 연합의 강종원 특파원이 추천사에 쓸 때 많고 흥미로운 이야기가 가득하다 이렇게 썼던데 정말 쓸 때 많고 흥미로운 이야기가 가득해서 한국에서 단숨에 베스트셀러에 올랐고 그만큼 유리한 책입니다. 자, 오늘 자리 공유해 주시기 위해서 많은 분들이 오셨는데요. 제가 그중에서 하나 먼저 소개해 드리겠습니다. 우리 문희연 대사님 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 아피라 코사유진 전 태안 친태협회장님 자리하셨습니다. 일일이 다 소개해드리지 못한 점을 양해해 주시기 바랍니다. 먼저 우리 문 대사님의 축사 듣도록 하겠습니다. 연휴를 지나고 만나 뵙게 돼서요. 글쎄 뭐 이렇게 공 많이 받으시다는 인사는 모르겠습니다. So I'll give you my cup. 우리 이윤 대표께서 이제 제가 작년도에 좀 여러 차례 뵐 기회가 있었는데 뭐 통역을 해주시나요? 어떻게 되나요? 예. I've seen him a couple of times last year while he's working on the 70s history of the Korean community in Thailand. That's how I just met a couple of times with him. That I always emphasize to him that the writing history is one of the difficult job and one of the most important job, so that we can carry on the past history into the future. Then at the end of last year, early this year, I had a chance to receive his book, which was briefly introduced by that MC. That as mentioned by a couple of people, that I also found that very much fascinating books, which is about the Korea-Thai relationship, also Thai politics, Thai culture, Thai food, Thai history, and all sorts of things are in this book.
But I feel like I have been here as an ambassador for a little bit more than 1 year. But if I had known this book before I came to Thailand, I might be a much better position to work as a Korean ambassador to Thailand. So after spending 1 year, that I only captured 1/10 of that books throughout my own experience. So that really fascinating book. If you do not have a chance to read it, I just strongly recommend to buy it first so that he can have some money into his own bank account. But also to learn more about what Thailand is all about. Then I'm also very much honored to just deliver this congratulatory message to him and to all the people who came today on the occasion of that Korean New Year's by Chinese lunar calendar. Because this is the year that I'm dreaming of the new future for Korea-Thai relationship. So that particularly this year marks the 65th anniversary of our bilateral relationship since we set up the diplomatic ties in 1958. So that I have full dreams of how I can develop our bilateral relationship into the future. But definitely this kind of book, which is that compilation of the history between our two countries, people in Thailand, history, culture, animals, and politics, and all sort of things, definitely will be a very great foundation for me to do my job as an ambassador to guide our bilateral relationship into the future. Thank you again for your participation in today's event. That I hope that when I return back to Korea after finishing my term, that I will buy by myself that book so that I can contribute to his account. In a sense. Thank you. 방송 시간님이시자 그러면 필요한 순서를 예정하신 아피라 포사이트님의 축사를 드리시겠습니다. 안녕하세요. Actually, it's my honor and my pleasure to have the opportunity to come and congratulate to Mr. Lee Yo-hun, who have been right as the author, of this book. I have been knowing both Mr. Lee Yo-hun and Kun Tukata, which we call In Thai, for many years. Since I was elected as the governor of Bangkok since 2004. I have been spent quite a lot of time with Korean community, both here in Thailand and also in Korea. I have the honor and privilege to sign the sister city between Bangkok and Seoul. During the mayor of Mayor Lee Myung-bak before he became the president of Korea, and then have the opportunity to know Mr. Oh Se-hoon, which is just re-elected back as the current mayor of Seoul right now. So that's a lot of opportunity as I myself, to work, to know many Korean people. So since you have seen that this morning is a very good opportunity that we would have the book that would try to talking about how close the relationship in many angles, including like the culture, the history, politics, even the place that not many people would know. During way back close to 20 years ago, I also has been become the co-founder and the president of Thai Korean Friendship Association, and Dr. Nachai also my former secretary on that. So that's how I am pretty much very attached, to Korean culture. As you may know right now, is Korean wave, or K-pop is very popular. Not only for the younger generation that you see a lot of younger students, in this cultural center, but also my wife and myself.
during the lockdown of COVID, I'm pretty much a good fan of Itaewon. I watched Itaewon many times, during 2020. Even right now, I'll still just finish the Korean series, about, the Under the Queen's Emperor, which is very popular in Netflix. So I would say that this book would help many Korean people, that would like to come to Thailand, not only Bangkok, because they have many places in Thailand that they might know. I look into the detail, in the book. I'm sure that many things that one has been published yet. Compare with your close to 20 years of experience that you live here in Thailand, you spend time with both Korean and Thai people, you knowing a lot of in-depth culture, you witness the politics here in Thailand that has been changing for the last 20 years. So I do wish you all the best, and I hope that this book will be benefit not only for Korean who would like to come to Thailand, but also benefit for Thai people who like to know how Korean looking, how Thai people living here. Thank you again and congratulations. 감사합니다. 다음 순서는 여러분들 아시다시피 이유현 대표는 한국에서 10여 년 넘게 기자 생활을 했고 지금도 이제 많은 블로그의 글과 또 기자문 등을 통해서 태국을 알리는 사실은 아직도 저널리스트로서의 삶을 살고 계시는 게 아닌가. 이번 책도 그런 연장선상에 있고 특히 이 대표가 알려주는 그 정보는 매우 재미있고 또 기자인 제 입장에서 매우 정확한 정보들입니다. 그래서 정말 한 해 우리 국민들이 거의 200만 명 가까이 태국을 찾는데 태국을 이해하는데 정말 더없이 소중한 정보를 제공하고 있는 그런 삶을 이어가고 있지 않나. 이 태국에 오래전부터 와서 일했던 한국의 특파원들이 그래서 이 책을 축하하는 메시지와 또 우리 교민분들에게 새해 인사를 전해왔거든요. 그거 잠깐 들어보겠습니다. พอดีคุณลีมาก็จะเป็นสื่อมวลชนมานานเหมือนพอสมควรนะคะพอดีที่ KBS หรือ MBC เดียวนะที่เป็นนักข่าวที่มาอยู่ที่นี่ตลอดประจำ3 ปีเขาจะเป็นขอให้เป็นกองอินดีต้องอินดีนะคะคนการแสดงอินดีจะว่าเดี๋ยวจะดูเป็นวิดีโอคลิปของมาจากเกาหลีนะคะ 사와디캅, 안녕하십니까. 저는 이유현 작가를 생각할 때마다 세 가지 이미지가 떠오릅니다. 미소와 친절, 그리고 넉넉한 나눔의 손길입니다. 마치 태국을 특징 짓는 키워드 같습니다. 여기에 두 가지를 더한다면 미지를 향한 열정과 끊임없는 탐구 정신일 것입니다. 이 5가지 항목을 고스란히 담아낸 역저가 바로 이 책, 태국, 그 매력과 마력입니다. 이 대표 특유의 감성과 독특한 문체로 태국의 진면목을 제대로 읽어낸 기록의 산물이기도 합니다. 엄숙하지도 딱딱하지도 않습니다. 그저 숲속 벤치에 앉아 커피 한 잔을 마시며 태국의 이 모습 저 모습을 한가로이 조망할 수 있는 그런 간결하고 편안한 책입니다. 그러면서도 태국을 모르는 사람에게는 훌륭한 입문서로 또 좀 안다는 분들에겐 비어있는 지식의 여백을 채울 수 있는 전공서로서도 손색이 없다고 하겠습니다. 태국을 한국 못지않게 사랑하는 한 사람으로서 제2, 제3의 역작을 기대하겠습니다. 수고하고 애쓰셨습니다. 진심으로 출간을 축하드립니다.
감사합니다. 사와디 비 마이크랍. 안녕하세요. 지난해 6월까지 방콕 특파원을 지낸 연합뉴스 김남권입니다. 제가 특파원으로 있던 3년 6개월 동안 이유연 선배는 태국에 대한 관심, 애정, 그리고 굉장한 박학다식함을 자랑하는 분이다 이렇게 생각을 했었는데요. 그때마다 뵐 때마다 대단한 분이다 이런 생각도 했었습니다. 그런데 이 책을 보니까 정말 제 생각에 맞았다 이런 생각이 듭니다. 그런데 제가 놀란 건 무엇보다도 이유연 선배가 말씀도 잘하시는데 이 책을 보니까 정말 글도 너무 잘 쓰신다 이런 걸 느꼈습니다. 정말 맛깔나고 정말 이거는 기자들이 굉장히 좀 위협감을 느낀다. 밥줄 끊기는 거 아니야 이런 생각 가질 정도로 너무 글을 잘 쓰셔서 정말 깜짝깜짝 놀랐습니다. 저도 주변 분들에게 그리고 태국 가려는 분들이 있으면 꼭 추천하겠습니다. 그리고 이 책 안에 제 추천사도 있다는 것도 말씀드리고요. 네. 그리고 설을 맞아서 태국에 계신 교민 여러분도 새해 복 많이 받으십시오. 감사합니다. 태국 교민 여러분 안녕하십니까? 2020년까지 KBS 방콕 특파원으로 근무했던 유석조입니다. 먼저 이 대표님 출판 축하드리고요. 저는 직접 이 책을 구입해서 읽어봤습니다. 그 특파원 시절 이 대표님 블로그 해리의 태국 이야기 제가 많이 봤었는데 태국을 이해하는데 많은 도움이 됐습니다. 취재 아이디어로도 많이 활용을 했고요. 책을 보니까 이 대표님 내공이 많이 느껴지던데요. 태국에서 아무리 오래 살아도 쉽게 알 수 없는 어떤 그 태국의 속살을 잘 보여주는 책이라고 생각을 합니다. 제가 태국에서 만난 교민분들 어떻게 보면 짧은 기간이었지만 참 고향분같이 친근하다는 그런 생각을 많이 하게 되는데요. 그동안 코로나로 힘드셨을 텐데 올해 개묘년에는 하시는 일마다 잘 되시기를 진심으로 기도하겠습니다. 고맙습니다. 안녕하십니까. 방콕 특파원으로 일했던 허무입니다. 요즘 교보문고에 가면 이유연 선배 책이 굉장히 좋은 위치에 진열이 되어 있습니다. 보고 있으면 되게 뿌듯하고 반갑습니다. 저는 방콕 특파원으로 일했던 그 시절이 제일 행복했었습니다. 그 순전히 교민 여러분 덕분이었고요. 정말 고마웠습니다. 저는 이번에 MBC를 떠나서 이제 미국에서 일을 하게 됐습니다. 제가 미국에 아무리 오래 살더라도 이유연 선배처럼 좋은 책을 쓰지는 못할 것 같아요. 그 아무나 쓰는 거 아니거든요. 이유연 선배 다시 한번 축하드리고요. 혹시 교민 여러분들도 워싱턴 DC 오시게 되면 연락 주십시오. 기다리겠습니다. 사와디 삐마이크라. 안녕하십니까. 태국 방콕 특파원을 지낸 KBS 구본국 기자입니다. 이번에 이유연 대표께서 책을 내셨는데요. 아마 태국인보다 태국을 더 잘 아시는 분일 겁니다. 책을 받아서 보는 순간 너무 재밌었고 3일 만에 다 읽을 수 있었습니다. 아주 재미있고 유익한 정보로 가득 차 있었는데요. 아마 베스트셀러가 될 수 있으리라 저는 장담합니다. 그리고 코로나로 인해 태국 교민들 많이 고생들 하셨습니다. 이제 긴 터널을 지났으니 올해는 더욱 밝고 건강하고 즐거운 한 해를 보내시길 바랍니다. 감사합니다. 안녕하세요. 2018년 초까지 MBC 방콕 특파원으로 여러분과 함께한 서민수입니다. 이 책을 읽으면서 최고의 태국 음식 요리사가 정성을 다해 만든 태국 대표 음식 똠양꿍 같다는 생각이 들었습니다. 이야기 하나하나가 너무 재미있고 처음부터 끝까지 술술 읽힙니다. 태국을 좀 안다는 분들이 쓴 태국 소개서들과는 결이 다릅니다. 이유연 대표님은 언론인 출신으로 태국에서 20년 동안 살면서 직접 보고 듣고 느낀 것을 이 책에 알차게 녹여 넣었습니다. 본질을 꿰뚫어 보는 특유의 예리한 시각과 내공이 이야기 한 편 한 편에서 묻어납니다. 태국에 대한 우리의 궁금증을 속 시원히 풀어줄 최고의 길라잡이가 아닐 수 없습니다. 2023년 개묘년 이 책과 함께 모두 건강하시고 대박 행운을 누리시길 기원합니다. 감사합니다. 사와디캅. 방콕 특파원을 지낸 연합뉴스 현영복입니다. 방콕 생활이 엊그제 같은데 태국 떠나온 지 벌써 10년이 지났습니다. 이윤 사장님이 이번에 출간한 태국 그 매력과 마력을 받아보고서 태국의 추억을 새삼 떠올렸습니다. 지금도 일상생활하면서 하십, 마이뺄라이라는 단어를 즐겨 사용합니다. 상대방을 배려하고 사바이 하는 태국 특유의 감성을 느낄 수 있는 단어들인데요. 빨리빨리 레오레오하는 한국 생활에 익숙해졌지만 태국의 넉넉함이 늘 그립습니다. 코로나19 사태로 우리 모두 어렵지만 교민분들
그리고 태국인 여러분 늘 건강하시고 건강하시길 기원합니다. 거품막합. 안녕하십니까. 오종환 전 MBC 방콕 특파원입니다. 먼저 이유현 사장님의 책 출판을 축하드립니다. 요즘 한국은 아주 춥습니다. 그럴 때면 태국의 따뜻한 날씨와 이유현 사장님과의 뜨거운 추억들이 생각납니다. 그런 기억들을 소복이 담고 있는 이 책을 만져보기만 해도 따뜻해지는 것 같네요. 책 출판 다시 한번 축하드리고 태국 교민 여러분 새해 복 많이 받으세요. 태국 교민 여러분 안녕하세요. KBS 방콕 지국장을 지낸 김철민 기자입니다. 오랜만에 이 태국에 대한 굉장히 수준 높은 교양 도적이 나와서 아주 재밌게 단숨에 읽었습니다. 근데 이 책 읽다가 제가 좀 가슴 아팠던 부분은 제가 있을 때보다 태국 교민들 숫자가 많이 줄어들었다는 점입니다. 그만큼 코로나19 위기가 태국 한인사회에 많은 충격을 줬을 것이다 이렇게 생각이 듭니다. 아무튼 이 책 출판을 계기로 태국과 태국 교민사회가 다시 제도가 갈 수 있는 계기가 됐으면 하는 바람입니다. 좋은 책을 써주신 이유현 사장님께 고맙다는 말씀드리고 태국 교민 여러분 개미년 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 고맙습니다. 박수 한번 보내주십시오. 눈치채셨겠지만 우리 기자사회는 이유현 선배가 해라고만 합니다. 우월적 권위의 남용. 분명한 건 저도 마찬가지고 이유현 선배가 기자사회, 특파원 사회에 미치는 그 선한 영향력은 여러분들 상상의 한 10배 정도 될 겁니다. 자, 그럼 오늘 이제 가장 중요한 순서입니다. 저자 모시고 그 전에 통역을 받아주시고 บอกมาแล้วนะคะพอดีคุณลีเป็น journalist มา 20 ปีจากเกาหลีแล้วตอนนี้อยู่ที่นี่ก็เหมือนเป็นแบบส่งทำบล็อกเรื่องแนะนำประเทศไทยตลอดมาถึงจะว่าเมื่อกี้คุณคิมบอกว่านักข่าวที่อยู่ที่นี่ทุกคนได้ข่าวมาจากคุณลีแล้วส่งเขาให้ต่อที่เกาหลีด้วยก็เลยถึงจะว่าทั้งหนังสือและทั้งข้อมูลเกี่ยวกับคุณลีที่ออกมาจากเกี่ยวกับประเทศไทยได้อิทธิพลจากให้ความคิดของคนเกาหลีมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นสื่อที่เกาหลีจะได้ข่าวเขามาจากด้วยนะคะถึงจะวันนี้เขาบอกว่าขอแสดงยินดีเพื่อหนังสือนี้ออกมาเพื่อให้เผยแพร่ความเสน่ห์ของประเทศไทยให้คนเกาหลีทุกคนนะคะขอบคุณนะคะ 자, 오늘의 주인공 이유현 대표 모시겠습니다. 인생은 하십. 인생은 제가 잘 모르겠고 하십. 2세를 치게 되면 요 뒤에 2세라고 딱 나와요. 그러면 이제 12%로 조금 그 저기 오늘 그 설날 연휴인데 바쁜 일정이 많으실 텐데 이렇게들 와주셔서 너무 감사드립니다. 제가 이제 태국 분들도
모시고 이래서 막 두껍게 말할 수는 없어서 그래서 좀 미리 정리를 이렇게 좀 해왔습니다. 그래서 양해를 해주시기 바라고요. 저는 이제 뭐 이거 준비하려고 하면은 뭐 미리 좀 생각도 좀 하고 그래야 되는데 어젯밤부터 계속 빵 만드는 걱정 때문에 저거 터지진 않을까 막 또 수정가도 뭐 만들고 막 이러냐고 좀 잠을 제가 많이 못 잤어요. 저는 이제 대학교 졸업하자마자 신문사에 들어가고 13년간 한 회사에서만 일을 했습니다. 대학교 다닐 때는 정치 외교학을 전공했습니다. 그런데 이제 신문사 들어가서 봤더니 생전 뭐 해보지도 않았던 프로야구를 취재하라고 그러더라고요. 그래서 몇 년간 뭐 몇 타수 몇 안타면 타율이 얼마고 이런 거 빨리 계산하는 방법이랑 또 뭐 전국 야구장이 다 있잖아요. 거기 쫓아다니냐고 인생을 뭐 30대 거의 초반 중반까지 보낸 것 같습니다. 그 다음에 또 경마 담당 기자도 했어요. 경마장에 가서 말 이거 살펴보고 관찰하는 게 주 임무였는데 거기 갔더니 참 이상하더라고요. 이런 안에 건널 때는 말이 우선이라고 써 있더라고요. 마표 우선. 사람은 나중이라고 이렇게 되어 있더라고요. 그래서 거기서는 이제 말이 뭐 잘 달리는지 또 말들이 잘 달리기 위해서 홍삼, 인삼 이런 것도 구워 먹고 뭐 이러더라고요. 또 앞말, 순말, 거세마 이런 것들이 어떻게 뛰는지 그런 것들을 관찰하고 쓰는 게 주요 일이었습니다. 그 다음에 또 르포 팀장을 한 적도 있었습니다. 그중에서는 주로 마약, 밥 먹고 차 마시고 뭐 그러고 또 드라마 보고 영화 보고 그런 게 주로 일이었었어요. 그래서 대학교 때는 몽테스큐에 루소 이런 거 정치 철학을 공부하면서 뭐 꿈을 꿨었는데 있습니다. 그 대신 이제 방송과 영화 기자를 오래 해서 그런지 만나는 사람마다 저한테 죄다 물어보는 게 만나본 연예인 중에서 누가 제 마음대로 뭐 자기가 하고 싶은 대로 이렇게 흘러가는 것 같지는 않다 이런 생각을 하게 됩니다. 이런저런 경험을 많이 했다고 생각했는데 태국은 왜 이렇게 모르는 게 많은 것일까요? 그저 매일매일 새로울 뿐입니다. 그래서 저희 회사에서도 매일 어메이징한 일들이 매일매일 일어납니다. 지금 요즘은 유튜브나 SNS가 참 다양한 정보들을 많이 실어 나르는 것 같습니다. 태국 곳곳을 이렇게 들여다보는 그런 거는 좀 많지 않았지 않나. 사람들이 러시아인이 뭐 9만 몇 명으로 제일 많았고 그 다음에 우리 국경을 인접한 말레이시아가 두 번째. 한국인들이 그렇게 넘친다고 다 태국만 오는 모양이라고 이렇게 얘기를 하시더라고요. 그런데 이제 태국에 와서 이것저것 보는 눈도 좀 새로워지고 좀 더 여행 한 뭐 며칠 오더라도 더 풍부해지지 않을까 이런 생각도 했고요. 또 관광이 뭐 태국의 전부는 아니지 않습니까? 여기 뭐 관광청에서도 많이 오셨지만 뭐 완벽하지는 못하더라도 태국의 뭐 문화 대사님이 아까 얘기하셨지만 또 문화 뭐 정치 여기 뭐 강종원 파워도 또 김원장 국장도 와 계시지만 기자들은 이제 신문사에 들어가면은 글 쓰는 훈련을 뭐 받는데 의견이나 주간 그런 게 들어간 논설 이런 것들은 좀 박스 기사의 형태인데 기사라는 것은 다른 거는 다 배제하고 보도체라고 하는데 뭐 육하 원칙에 의해서 이제 사실만을 나열하는 게 이제 스트레이트 기사라고 원고를 넘기면 이제 편집자가 레이아웃도 하고 이제 그런 일을 하는데 편집자가 제 이제 신문사 선배인데 여러 신문사에서 문화부장을 하다가 지금 출판사를 하고 계신 분입니다. 그런데 제가 이제 스트레이트로 쓴 기사를 보더니 그러더라고요. 요즘엔 수학책이나 과학책도 그렇게 안 쓴다. 재미없다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 특히 이제 태국에 계셨던 분들, 태국을 방문할 계획을 하고 계신 분들은 그런 관심자들이죠. 그런 분들은 또 그런 얘기를 좀 하시고 책 안 읽는 분은 저도 안 읽더라고요. 제가 딱 보면 알거든요. 안 읽는 분은 그냥 남비받침으로 여전히 쓰고 계시더라고요. 그래서 어떤 분은 계속 읽었냐 물어보니까 끝까지 읽히는 그런 분이 있더라고요. 근데 하여튼간 역설적으로 제가 뒤집어 보면
이런 것들은 그동안 이제 태국에 대한 책들이 정보서는 많이 없지 않았나 이런 생각들이 좀 하게 됐습니다. 근데 사실 여기 뭐 대사관에도 와 계시고 태국 분들도 계시고 태국에 계신 분이 뭐 30년 많은 분들 뭐 계십니다 여기. 그래서 제가 어떻게 보면 태국에 대해서 이걸 글로 표현한 게 번데기 앞에서 주름 잡는 것 같아요. 그래서 그거 태국 속담으로 번데기 앞에서 주름 잡는 날 뭐라고 그러냐 이렇게 물어봤더니 악어에게 수영을 가르친다 이렇게 태국식 표현이 있더라고요. 썬쩌랗게 하이 와이나 그런 심정입니다 제가. 하지만 제가 이 책을 통해서 태국에 대해 알고 있는 한국인들의 정보가 조금만 더 정확해졌으면 하는 그런 희망을 가지고 있고요. 또 태국은 제가 지금 살아가고 있고 제 아들도 초등학교 때 와서 성인이 돼서 한국으로 돌아갔고 앞으로도 제가 계속 살아갈 나라이기에 태국에 대해서 좀 긍정적인 생각을 가진 한국인들이 한 명이라도 더 늘어났으면 좋겠다 이런 생각을 하게 됩니다. 그 사람들이 좀 물어봅니다 저한테 너 태국은 무슨 나라야? 그렇게 얘기하면 저는 단연코 태국은 다양한 나라, 다양성의 나라다라고 이렇게 대답을 합니다. 그래서 이런 태국의 다양한 면이 한국에 더욱 많이 전해졌으면 하는 그런 바람도 가져봅니다. 제가 오늘 대사님도 저를 만나셨다고 하는데 저도 대사님을 여러 번 뵀는데 제가 따져보니까 우리 문승현 대사님은 부임하신 그 이후로 만나는 태국 분들이 비공식 세계의 신기록인 것 같아요. 정말 바쁘시고 헌신적으로 하시는데 이렇게 와서 직접 오셔서 축사를 해서 참 무한한 영광으로 생각합니다. 그리고 또 태안 친선협회 회장을 지내셨고 또 방콕 또 시장을 지내셨고 또 저랑 제 아내인 둔뚝 갔다가 뭐 좀 와달라 그러면 음식 강의도 하고 뭐 늘 그렇게 와주시는 아피라 코사여진 회장님도 너무 감사드립니다. 또 한태 관계를 위해서라면 또 대사 주한 태국 대사 시절도 제가 뵀는데 정말 물불 안 가리고 막 가시더라고요. 차이용 전 대사님한테도 너무 감사드리고요. 또 아마 제가 생각하기에는 태국인 중에서는 한국에 대한 책을 120몇 권 쓰신 것 같은데 제일 많이 쓰신 것 같아요. 아세안센터 탐마사대학 쭈라롱권 여기도 하시는 담농 탄디 교수님한테도 너무 존경의 마음을 전합니다. 그리고 오늘 오셨는지 모르겠는데 짜르 회장님 오셨네요. 깐짜르 회장님은 한국의 뭐 과거의 드라마 또 CF 이런 후반 작업 다 했죠. 거의 뭐 CJ ENN 전에 짜르 회장님 감사드리고요. 관광청에서 점수 엄청 딸 것 같아요. 시리케 관광청에서 오셨는데도 감사드립니다. 특히 한국 분들은 너무 많이 오셔서 제가 이 감사를 못 드리겠는데 저는 이제 한국 분들이 태국에서 제가 의지하며 살아가는 그런 가족들이라고 생각합니다. 오늘 단체장님 여러분들과 특히 저에게 늘 정신적 안내를 해주시는 김용수 목사님, 또 우리들의 큰 형님 전상민 회장님께도 대표로 감사를 드립니다. 시간이 없어서 다 말씀은 다 못 드려 죄송합니다. 근데 어젯밤에 제가 수정가를 3일 전에 만들었구나. 수정가도 만들고 어제 11시 30분에 빵 만들어서 냉장고에 넣어놨는데 뭐 한국에도 없고 태국에도 없고 하나밖에 없는데 그거 다 드시고 일일이 소개 못 해드리는 점에 대해서 좀 너그럽게 양해해 주시기 부탁드리겠습니다. 오늘 너무 감사드립니다. 새해 복 많이 받으시고요. 우리 이유현 대표는 여러 사업체를 이끌고 있지만 또 아시다시피 우리 한인사회, 한인 커뮤니티에서 뭐 어려운 일, 굳은 일 생기면 절대 마다하지 않고 달려가는. 그래서 저는 제가 와서 2년 넘게 이현 대표를 옆에서 보면서
우리 드라마나 영화에 보면 왜 누군가에게 무슨 일이 생기면 틀림없이 나타나는 홍반장이라는 개념이 있잖아요. 갯마을 차차차 같은. 우리 이현 대표는 우리 한인 사회에서 홍반장 같은 역할을 하고 있는 게 아니라 이반장이군요. 역할을 하고 계시는 게 아닌가. 이번에 우리 대사관과 한인회가 또 제때 한인 70년사를 발간했는데 역시 또 총대를 메시고 결국 거의 혼자 하다시피 하셨어요. 그 말씀 좀 듣겠습니다. 간단하게. 예, 잠깐 제가 태국어로 잠깐 통역을. พอดีคุณลีเขาดูหนังสือมีอีกเล่มหนึ่งนะคะกำลังจะเร็วๆที่จะออกมาเรื่องราวเกี่ยวกับชาวเกาหลีอาศัยอยู่70 ปีในประเทศไทยนะคะก็คุณลีจะเขียนหนังสือเล่มนี้จบปีที่แล้วแต่ว่ากำลังจะออกในปีนี้นะคะปีนี้เป็นครบรอบพันธมิตรระหว่างไทยและเกาหลีครบรอบ65 ปีนะคะจะว่าได้เป็นแบบหนังสือดีแล้วจะเป็นให้มีความมีที่สูงมากนะคะถึงจะว่าตอนนี้คุณลีจะอธิบายเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องราวนี้นะคะ 자, 제가 뭐 디지털 프린터를 하나 해서 한번 찍어왔는데 한번 일단 보시죠. 이제 책 표지고요. 이제 겉표지는 이렇게 아마 들어갈 예정이고요. 제1부는 태국 한인 진출사, 2부는 태국 한인회의 발자취, 3부는 한태 교류 발자취, 4부는 공공기관 및 단체 진출사, 5부는 태국 한인 기업 진출사, 또 6부는 태국 속 한국 기업의 발자취, 7부는 시대와 함께한 제태 한인들, 이런 순서로 일단 책이 구성이 되어 있습니다. 사실은 모두 아시겠지만 올해는 한태 수교 65주년의 해입니다. 그리고 제태국 한인사 70년사 출가는 제태 한인들의 그 오랜 수건이었습니다. 그리고 이제 15년 전부터 한인회에서는 의지를 가지고 준비해 온 일로 그렇게 알고 있습니다. 저는 뭐 처음에는 사실 책의 감수만 맡을 예정이었는데 결국 집필까지 맡게 되었고 지난해 12월에 모든 원고를 탈고해서 편집자와 제태인 한인회에 넘겨드렸습니다. 이제 인쇄만 남은 것으로 그렇게 제가 알고 있습니다. 아마 곧 여러분을 만나지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 한국인들의 본격적인 태국 정착은 1945년 해방 이후부터 시작됐다고 보는 것이 일반적입니다. 그런데 이제 한인사를 제가 쓰면서 보니까 태국 정착 초기 한국인들의 삶이 제가 정말 상상하기 힘들 정도로 어려웠다는 것을 알 수 있었습니다. 그럼에도 초기에 정착한 그 한국인들이 후세 교육을 해서 정말 노력했고 후세들이 잘 되기를 잊지 않았다는 것을 알게 됐습니다. 그리고 그때마다 누구에게나 존경받는 어른들이 있었습니다. 그 선배들이 뿌려놓은 씨앗이 자라서 태국에서 지금 꽃을 피우고 있고 오늘날 저나 여러분 모두가 여러 분야에서 그거를 확인하고 있다고 그렇게 생각이 됩니다. 그 한인 70년사는 한국인들의 태국 정착 과정은 물론이고 또 태국에서 여러 한국적인 현상, 정부 기업 정보, 또 태국에 사는 한국분들을 대상으로 한 설문조사 등 그런 것들을 좀 넣어서 다뤄보려고 했습니다. 그리고 각 분야의 그 한국인들을 많이 인터뷰하려고 노력했습니다. 그래서 제가 디지털 인쇄를 한 권 해서 봤는데 상당히 두껍습니다. 600페이지가 넘으니까요. 그런데 사실 한인 70년사는 지난해까지 이제 맞춰야 한다는 그런 절박한 행정적 과제가 좀 있었습니다. 그래서 재주가 많이 없는 제가 집필 공사를 하게 됐지만 마치고 보니까 좀 아쉬움도 많이 남습니다. 좀 시간이 좀 더 있었다면 그런 생각도 좀 들고요.
다만 그 역사의 첫 페이지를 기록했다는 데 그 의미가 있고, 다음 주자들이, 다음 세대들이 훨씬 더 좋은 작업을 해주지 않을까, 그렇게 생각이 됩니다. 여기에도 인터뷰, 제가 직접 만나서 한 분들도 여러분이 계시고, 그런데 시간 내서 인터뷰에 응해주시고, 또 격려와 협조를 아끼지 않아주신 분들께 이 자리를 빌어서 감사하다는 말씀을 드립니다. 감사합니다. 고맙습니다.